for your coming. Yeah, yeah. Good evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening. Just I'm busy with the sixth volume. Sir. I'm happy to share that sixth volume of my seminar has come. Oh, I'm nice to listen. Nice to listen. I was sorting out those names. Suddenly I received your message. So immediately I joined. Oh, thank you Uh, for joining. okay, very nice. What about our flexi? Is it finalized? No, sir, I am trying my to Level make it best. in that అది Okay. పాతది ఉంది కదా అందులోనే ఫిట్ చేయాలని చూస్తున్నా బట్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నాట్ పర్మిటింగ్ ఇట్ ఈస్ You log in with another. Sir, you do like this. With your laptop, you do with another mail. ఓకే 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 ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ కాల్ ఐ విల్ టాక్ లేటర్ Okay, sir. You do like that. Thank you. Sir, Sir, you your have given. post, Yes, sir. please check once. Yes, sir. You have given. I will open my. I will share. Then screen. Okay. Right. Screen sharing అనండి సార్. Okay, sir. Am I successfully came to on screen? Yes, but Yes, sir. Visible. okay, sir. I will go for presentation mode. Is it right? Is it okay, sir? Okay, sir. Very good evening to all. Respected Program Coordinator, Professor D. Rashekar, sir. Department of Commerce, Kakatiya Government College, Autonomous, Hanmakonda. And today resource person, Dr. Gangishetty Srinivas, sir. And all the participants from MCOM aspirants from various degree colleges of Telangana. Warm welcome to day 7 session, Advanced Accounting Resource Persons to. Thank you, Gangishetty Srinivas, sir, for accepting the acted as a resource person to the advanced accounting subject. Thank you, sir. I am handed over to Gangishetty Srinivas, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay, sir. right. Very good evening, dear students. Good evening, sir. Good evening. Right. Today, we are entering into our another part of advanced accounting. Please listen carefully. You don't bother about your examination. All the academic examinations will be goes in a smooth manner. All the students will be attempt your examination in a fruitful and successful manner, and you will get good marks. How much time you spend here? You spend concentrately. Comes to our discussion of today's conversation. We are in the second part of advanced accounting for our CP GATE. That is, here we have remaining of company accounts, including issue of shares, debentures, forfeiture, reissue of shares, redemption of debentures, underwriting, bonus shares, profit prior to incorporation, valuation of goodwill and shares. These are all comes under what we call corporate accounting on those days. These concepts included in advanced accounting for this generation students. Here, before going to enter into in detail, we have to recollect what we learned at your BCom first semester level. What is company and what are the different types of companies? How the company will go for collect the capital, how the contribution will be takes place. Here we know that establishment or incorporation of company is a
is an hectic task. And at the time of incorporation, n number of documents will be prepared by n number of documents will be prepared by the మళ్ళా కొడతా అల్లకెళ్ళి n number of documents required. On those documents, one of the important document is Memorandum of Association. Memorandum of Association divided into clauses. You will learn all these contents in your business organization management slot also. Here, why I am discussing, you have to learn a little bit, then we have to able to learn the content in company accounts. In Memorandum of Association, one clause is there, that is a capital clause. In Memorandum of Association capital clause, the mentioned capital, whichever it may be, how much amount it may be, that capital is known as authorized capital. In general, company may not issue more than the capital they mentioned in their Memorandum of Association. That's why that particular capital is known as authorized capital. Company is an organization, is a one type of form of business organization, and it runs under, like partnership firms runs under Partnership Act and companies runs under Companies Act 2013. Previously, it was 1956. The major amendments took place and replaced by new sections. Then, as a student, you have to know that this is company accounts or Companies Act 2013. Sir, sorry for the interruption. Sir, screen ఒకసారి PPTs రన్ చేయండి సార్. ఓకే సార్. Is it okay? ఓకే సార్. Right? ఓకే సార్. Right. Thank you. Thank you, Naresh sir. Right? Dear students, my humble submission to you, please don't interrupt. I have my own way of teaching. I have my own plan to give you more content. Because of this content is very important. This is because of this content covers that the issue of shares and debentures. Yes, we already. Anybody, please? Already, I told that Memorandum of Association divided into clauses. One of the clauses is articles, capital clause. మనం ఏం చెప్తున్నాము, సంస్థాపన పత్రం అనేది ఉంటుంది, దానిలో క్లాజులు ఉంటాయి, అందులో ఒకటి క్యాపిటల్ క్లాస్, మూలధన క్లాస్. The capital is huge capital, that may be 1,000 crores or 2,000 crores or 10,000 crores, depends upon the volume of the business and the requirement of the capital in the company's lifespan. That's why company may divide the total capital into small particles. That is known as the part of capital is known as share. That's why we have been speaking in our class conversation, that is share capital. అంటే కంపెనీలో ఉండేటువంటి వాటా మూలధనాన్ని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడగొడతారు, వాటిని షేర్స్ అని పిలుస్తారు. Who contribute the capital for sole proprietor or partnership or the company, whatever the form of business organization, the contributed person is known as owner of the organization. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే షేర్ క్యాపిటల్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఓనర్స్ అని పిలుస్తాము. కాబట్టి ఈ కంపెనీస్ అనేటివి కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం నడుస్తాయి. కాబట్టి ఇవి వీటి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రాసే విధానాన్ని మనం నేర్చుకోవడమే ఇక్కడ కంపెనీ అకౌంట్స్ అంటున్నాం. అంటే వాట్ ఈస్ కంపెనీ, వాట్ ఈస్ అకౌంట్స్. వీ అండర్స్టూడ్ దట్ అకౌంట్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ recorded evidence for the business transactions. And what is company? Company is a form of establishment under incorporated under Companies Act 2013 or the previous acts. అంటే ఇంతకుముందున్న కంపెనీ చట్టాల కింద కనుక ఏర్పడినటువంటి వాటిని కూడా కంపెనీలు అంటారు. అయితే ఇక్కడ మనము అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ పార్ట్ని మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయము.
నేను కొంచెం ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తాను, చూడండి. ఇక్కడ మనం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. వాట్ ఈస్ షేర్? ఆల్రెడీ just now I mentioned that share is a particle or small part of share capital. So what is share capital? Share capital is the amount required for the business and the amount contributed by the owners of the company. That is capital. So here in this slide you understand only one thing, what is share and what is share capital. If you are unable to understand, if you are unable to imagine what is share capital, today you are getting so much, you are using so much of FMCG goods, fast moving consumer goods and electronics. All those goods are manufactured by different companies. Tata Consultancy Limited, Samsung Limited, or Hindustan Unilever Limited, Reliance Jio, Reliance Industries Limited. Like this, n thousands of companies are there in the business world. Right? So these companies run their business with the capital. That's why here the capital is divided into small parts, that is shares. ఇంతవరకు ఏం చెప్పానంటే కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. నీవు ఇది ఊహించుకోలేకపోతే ఈ క్లాస్ అంతా ఏం అర్థం అవ్వదు. రిలయన్స్ జియో తెలుసు నీకు, నీ చేతిలో శాంసంగ్ ఫోన్ ఉంది, ఇంకా అనేక రకాల వస్తువులు హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ వాడతావు, టాటా కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ ఉంది, ఇట్లా అనేక రకాల కంపెనీలు మనకు కనబడుతుంటాయి నిజ జీవితంలో. కాబట్టి ఆ కంపెనీలన్నిటికి ఉండేటటువంటి పెట్టుబడి, ఓనర్ పెట్టిన పెట్టుబడిని క్యాపిటల్ అంటాము. ఈ క్యాపిటల్ పెట్టినప్పుడు ఈ షేర్ క్యాపిటల్ అని మనం అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటున్నాం, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అంటున్నాం. మరి ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే మనము కంపెనీ టైప్స్ నేర్చుకోవాలి. కంపెనీ టైప్స్ ఎట్లుంటాయంటే 2 రకాల కంపెనీలు మనం పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. we can discuss here 2 types of companies. One is private limited company, another is public limited company based on their management structure. So private limited company is limited to collect the capital from its shareholders or the people who come and incorporate the company. అంటే ఎవరైతే కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి దగ్గరికి వచ్చినారో నియర్ అండ్ డియర్ కంపెనీని పెడతారు. ఆ నియర్ అండ్ డియర్ మాత్రమే డబ్బులు పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు పబ్లిక్ దగ్గర నుండి మనీని షేర్ క్యాపిటల్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయమని అడగడానికి వీల్లేదు. దే ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు కలెక్ట్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. దే కాంట్రిబ్యూట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద what we call promoters only. It is clear, Nana? Comes to public company, public limited company, the huge capital may not be contributed by promoters. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఉంది. అదొక 50,000 కోట్లతోటి బిజినెస్ చేస్తాను అనుకుంటుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ప్రైవేట్ పర్సన్ దగ్గరనే ఉన్నది. కానీ ఇన్కార్పొరేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉన్నదో పబ్లిక్ లిమిటెడ్ స్ట్రక్చర్లో అది ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. కాబట్టి ఈ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ స్ట్రక్చర్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయినప్పుడు దానికి కావాల్సిన క్యాపిటల్ని పబ్లిక్ నుండి కూడా తీసుకుంటారు. పబ్లిక్ నుండి ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో మనం మాట్లాడే చేంజ్ దట్ స్లైడ్. No, I don't have any slide for this. Please listen carefully. We will enter into slides later. Okay, Nana? So, the Okay, sir. capital issued by the public limited companies is known as issue of shares. It is clear, Nana? Public limited కంపెనీలు ప్రజల దగ్గర నుండి క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకునడానికి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ షేర్స్ పబ్లిక్ అమ్మడాన్ని ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అంటాము. క్లియర్ నానా? ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం? టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ నేర్చుకుంటాం, ప్రొసీజర్స్ నేర్చుకుంటాం, అకౌంటింగ్ ఫర్ షేర్ క్యాపిటల్ నేర్చుకుంటాం. నౌ యు సీ హియర్ షేర్ క్యాపిటల్.
capital of the company divided into small equal units called shares. It is clear, already I discussed. Types of shares, two types of shares are there. Equity shares and preference shares. ఎవరైతే రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఈక్విటీ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. రిస్క్ తక్కువ తీసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఈక్విటీ షేర్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళను ఓనర్స్ అంటాము. ఓనర్స్కి ఏమొస్తుందంటే కంపెనీ రన్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఓనర్ తీసుకుంటాడు. కంపెనీలో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఓనర్ ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఓనర్ ప్రాఫిట్ని ఓనర్ తీసుకోవడాన్ని మనము ఓనర్స్ అందరికీ ప్రాఫిట్ని పంచుతాం కాబట్టి ఆ ప్రాఫిట్ని ఓనర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడాన్ని డివిడెండ్ అని పిలుస్తాము. డివిడెండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ distributed to its shareholders. So, here what we have to understand, there is no fixed dividend for equity shareholders. Equity shareholders are the actual owners of the company. They have voting rights. They have residual claim. It means that they are eligible to get their capital after completion of the all payments of the all obligations, including liabilities, government loans, and preference shares. That's why equity shareholders are eligible to get only residual claim. Preference shares have two types of preferences. Preference shareholders have two types of preferences than equity shareholders. That is, one is fixed dividend, another second is what we call priority over equity in winding up. ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పానంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉంటాయి, ఈక్విటీ షేర్స్ ఉంటాయి. ఈక్విటీ షేర్ ఓనర్స్, షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈక్విటీ షేర్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు యాక్చువల్ ఓనర్స్, కానీ వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ ఇవ్వబడదు, ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి. చిట్ట చివరికి కంపెనీ మూసేసినప్పుడు డబ్బులు తీసుకునేది ఎవరయ్యా అంటే ఈక్విటీ షేర్ ఉన్న వాళ్ళు. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి వచ్చినట్టయితే ఏంటంటే వీళ్ళకి ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ బదులు డివిడెండ్ వస్తుంది, కానీ ఫిక్స్డ్ వస్తుంది. కంపెనీని మూసేసినప్పుడు వైండింగ్ అప్ మీన్స్ మూసివేత. కంపెనీని వైండింగ్ అప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఈ ఈక్విటీ వాళ్ళకంటే ముందు వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. మరి అవును సార్ ఇదంతా అయిపోయింది, we understood that how the public limited company collect the shares amount. If you see here, I will show you. Right? If public limited company is issued share capital పబ్లిక్ నుండి ఇన్వైట్ చేయడానికి అది ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఒక 10 రూపాయల షేర్ని పబ్లిక్కి 10 రూపాయలకే అమ్మవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పబ్లిక్కి షేర్స్ అమ్ముదామనుకుంటున్నది, షేర్ క్యాపిటల్ కలెక్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నది. ఒక 10 రూపాయల షేర్ని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 10 రూపాయలకే అమ్మవచ్చు, 10 రూపాయలు 15 రూపాయలకి అమ్మవచ్చు, లేదా ఒక కొత్త కంపెనీ అయితే 10 రూపాయలది 7 రూపాయలకు కూడా అమ్మవచ్చు. అంటే ఒక షేర్ మీద ప్రింట్ అయినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని నామినల్ వాల్యూ అని పిలుస్తారు, దాన్ని పార్ వాల్యూ అని పిలుస్తారు. అంటే షేర్ని ప్రింట్ అయిన వాల్యూకి కనుక అమ్మితే దాన్ని ఎట్ పార్ ఇష్యూ అంటారు. దట్ మీన్స్ దాట్ ఎట్ పార్ ఇష్యూ మీన్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ నామినల్ వాల్యూ. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇన్ just now I told that 10 rupees share sold by Reliance Industries for the rupees 15. The difference between 10 and 15 is 5 rupees. The 5 rupees is ready to pay by the share will prospect shareholder is ready to pay additional amount to get the shares from the Reliance Industries. The additional amount is known as premium. In simple words, issue of shares above the face value. The face value is already we understood that is 10 rupees in our example. At a discount. Here, discount is 10 rupees a share.
I am Srinivas. I am ready to incorporate one company that works and that produce soaps, but I don't have any goodwill in the business world. That's why generally before that, if those type of shares may issued lesser than the face value, that is known as at a discount, generally prohibited under Companies Act 2013, exceptions exist. సో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏం చెప్తుందంటే డిస్కౌంట్కు జనరల్గా ఇష్యూ చేయొద్దని చెప్తుంది. ఇక్కడ మనం మాత్రం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రాయడానికి డిస్కౌంట్ ఏంటంటే కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఎట్ పార్ అంటే ఎట్ ప్రీమియం అంటే ఎట్ డిస్కౌంట్ అంటే తెలియాలి. ఈ టర్మినాలజీ అర్థం చేసుకోవడమే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అకౌంటింగ్. ఇక్కడ మరి 10 రూపీస్ షేర్ని 10 రూపీస్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నట్టయితే ఒకేసారి తీసుకుంటుంది. అదర్వైజ్ కంపెనీ మే కలెక్ట్ ద 10 రూపీస్ అన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అంటే 10 రూపీస్ షేర్ని 10 రూపీస్కి తీసుకోవచ్చు, 10 రూపీస్ ఒకేసారి కంపెనీ తీసుకోవచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్లో రైట్. సో హియర్ యు సీ దిస్ ఈస్ వాట్ we are saying 10 rupees share value is 10 rupees. Not it is working. Okay, 10 rupees share ని అప్పుడే కనుక కలెక్ట్ చేస్తే లంసమ్ అమౌంట్ కలెక్షన్ అంటారు. ఆ 10 రూపీస్ని 1 ఇయర్కో 2 ఇయర్స్కో డోంట్ మణికంట డోంట్ రైట్. సో 10 రూపీస్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లో కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు షేర్స్ కావాలని ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ప్రాస్పెక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు. అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మీటింగ్ కాల్ ఫర్ చేసుకొని మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకి షేర్స్ని ఇచ్చేస్తారు. దాన్ని అలాట్మెంట్ అంటారు. అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత 10 రూపాయల షేర్కి మనం 10 రూపాయల అమౌంట్ కట్టేస్తే అప్పటికి ఇష్యూ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే. కానీ కంపెనీ ఏం ప్లాన్ చేసుకుందంటే ఈ 10 రూపీస్ని అప్లికేషన్ మీద 2 రూపీసు, అలాట్మెంట్ టైంలో 5 రూపీసు, 7 రూపీసు, మిగతా 3 రూపీస్ని తర్వాత 2 సార్లు కలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంది. 2 రూపీస్ ఒకసారి, 1 రూపీ ఒకసారి, ఆల్ టుగెదర్ 10 రూపీస్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఇట్లా ఇన్స్టాల్మెంట్లో కూడా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే షేర్స్ని మార్కెట్లో అమ్మినప్పుడు కంపెనీస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సేల్స్కి వెళ్తాయి. ఒకటేమో లంసమ్ సేల్, అనదర్ ఈజ్ ఆన్ ఇన్స్టాల్మెంట్. లంసమ్ సేల్లో ఏం చెప్తుందంటే 10 రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్స్టాల్మెంట్లో మాత్రము పార్ట్గా కలెక్ట్ చేస్తారు. దట్ పార్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అప్లికేషన్ అమౌంట్, అలాట్మెంట్ అమౌంట్, ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్, ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్. దీస్ కాల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం డబ్బులు కట్టమంటే దాన్ని ఫస్ట్ కాల్ అని పిలుస్తారు. అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ తర్వాత మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు కాబట్టి సెకండ్ కాల్, తర్వాత ఏమి కాల్స్ లేకపోతే అది ఫైనల్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఫైనల్ కాల్ అని పిలుస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ this slide is very important slide to understand upcoming content. Clear beta? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. సార్ Please. సార్ మీకు వీడియో ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, జర ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. Which video I will open? మీ వీడియో సార్, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి. Okay. Where this meeting being is recorded. 1 minute, Nana. 1 minute. ఓకే సార్. Where I will my right. మౌనిక మ్యూట్ యువర్. Okay. Am I? Yes. Am Yes, I sir. visible? ఎస్ సార్, ఎస్. గుడ్ నో. Thank you. Thank you for your suggestion. You see, Nana? Right. Here, another important slide is, ఇక్కడ మనం ఏమేమి చెప్పాము, ఇప్పుడు ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, అది మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్లో రాసాము 50,000 కోట్లు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we don't want to
invest, do business with 50,000 crores. We are ready to start our business with 5 crores only. That's why company may issue its prospectus for 5 crores. The company for which amount issued prospectus, that amount is known as issued share capital. అంటే కంపెనీ డబ్బుల కొరకి పరిచయ పత్రాన్ని ఎంతకైతే జారీ చేస్తుందో దాన్ని ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఇష్యూ చేసిన తర్వాత 5 కోట్లకి పబ్లిక్ హ్యాస్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఆర్ అప్లై ఫర్ ద షేర్స్ 100%. అదర్వైజ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అండ్ ప్రియర్ యాక్ట్స్ పర్మిటెడ్ ఫర్ 90% సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్సో. అంటే నువ్వు 5 కోట్లకు కనుక నువ్వు ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తే యువర్ కంట్రిబ్యూషన్ అట్లీస్ట్ 4.5 crores కి పబ్లిక్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, లేకుంటే ఆ ఇష్యూ మొత్తం ఆపేయాలి. ఆపేసి ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. ద అమౌంట్ టు బి రిటర్న్ టు ద అప్లికెంట్స్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ ద షేర్స్ ఇఫ్ ద షేర్ అప్లికేషన్స్ do not reach 90% of the issue of share capital. Right, Nana? Subscribed share capital. We issued 5 crores prospectus. The public may subscribe for only 4.6 crores. That is known as subscribed share capital. Already we discussed that share capital, the principal of the or face value of the share may be collected lump sum amount or on installments. Then we have another classification of share capital. If shares are divided into what we call on installment, that is called up capital. If, for example, 10 rupees share is there, face value is 10 rupees, 5 rupees on application, 2 rupees on allotment, 7 rupees. So here, after 7 rupees, you are preparing your balance sheet. Then you can say that that is called up share capital is only 7 rupees per each share. If the 3 rupees we did not make calls, ఈ 3 రూపీస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది కంపెనీ? ఇంకో 6 నెలలకు 1 yearకో తీసుకుంటుంది. అప్పుడు నోటీసులు సర్వ్ చేస్తారు షేర్ హోల్డర్స్కి. షేర్ హోల్డర్స్ అమౌంట్ పే చేస్తారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? Some of the shareholders, they have surplus amounts in their packet. They're ready to pay. They paid at the time of allotment. We asked them for 7 rupees. They paid 10 rupees. Without making calls, the amount paid by the shareholders is known as calls in advance. That's why if there is any amount in calls in advance, that for that amount, company has a liable to pay 12% of per annum interest to the shareholders for their advance payment. So that is called up capital, paid up capital and uncalled share capital. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ మనము షేర్ క్యాపిటల్లో అనేక డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపెట్టాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కటి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత అని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్? ప్లీజ్. 90%. 90%. What is the interest rate on calls in advance? What is the interest rate on calls? 12%. 12%. Right. 12%. Very nice, Nana. Section 55 of Companies Act 2013, company preference shares for a maximum period of 20 years. Right? So here you see one question I displayed on screen. Which of the following capital is not shown in company's balance sheet? What I told that all the classifications, company చట్టం ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే Companies Act 2013 mentioned in their proformas. So all the classification of capital should be shown. So one is authorized capital. You know that is mentioned in authorized capital అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది? Memorandum of Association. Very nice, Nana. Issued and subscribed capital. Where we collect this? of shares. Authorized.
Issued and subscribed capital depends upon our prospectus. Yes, sir. Prospectus చూస్తే తెలుస్తా. ప్రాస్పెక్టస్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఎంత, సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎంత అనేది. రైట్. కాల్డ్ అండ్ పేడ్ అప్. రిజర్వ్ క్యాపిటల్. రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపెట్టాము. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, ఇష్యూడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, కాల్డ్ అండ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి. క్లియర్ నానా? Yes, You sir. know what is the difference Yes, sir. between you know what is the difference between called up and paid up? ఎవరైనా చెప్తారా? సార్ కాల్డ్ అప్ అంటే కంపెనీ ఎంతకు ఇష్యూ అంటే ఒక షేర్ ని ఎంతకు ఇష్యూ చేసిందని, అదే పేడ్ అప్ అంటే ఎవరైతే షేర్స్ ని కొన్నారో వాళ్ళు ఎంత పే చేశారని అమౌంట్. Here you listen. Srivani, could I know your good name? ఎస్ సార్, శ్రీవాణి. Srivani, ఇప్పుడు యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్ యూ పర్చేజ్డ్ 10 rupees షేర్. క్లియర్? ఎస్ సార్. Yes. Already allotment and at the time of application you paid 7 rupees. 5 rupees Okay. plus. After 3 months, I made call. I served notice as a company accountant. I served notice based on my company's resolution, director's resolution. You pay 2 rupees. నేను మీకు 2 rupees పే చేయమని లెటర్ పంపాము. లెటర్ పంపిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేయాలి? 3 నెలల తర్వాత నీకు లెటర్ రాగానే 2 rupees పే చేయాలి. ఎస్ సార్. షేర్ క్యాపిటల్ మొత్తమే 10 rupees అనుకుందాం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. ఓకే 10 సార్. rupees అయితే నేను 7 rupees కాల్డ్ అప్ అయిన తర్వాత 2 rupees కూడా కాల్ చేశాను. 9 rupees కాల్డ్ అప్ అయింది నా దగ్గర. శ్రీవాణి ఏం చేసింది? 2 rupees పే చేయలే. ఆమె దగ్గర డబ్బులు లేవు. షీ డజంట్ హ్యావ్ మనీ. దట్స్ వై షీ ఫెయిల్ టు పే. సో కాల్డ్ అప్ ఈజ్ 9. The unpaid amount Srivani's 2 rupees were not collected by the company or not received by the company from the shareholder of Srivani. That's why there is a difference between called up and paid up. If all the shareholders paid the calls amount, then there is no difference between called up and paid up. When it takes place, the difference between called up and paid up, if any shareholder is failed to pay or any shareholders are failed to pay the calls amount, then the amount of called up and paid up will be different. Clear అమ్మా? అంటే కాల్డ్ అప్ అంటేనేమో కంపెనీ కట్టమని నోటీసులు సర్వ్ చేసిన మొత్తము. ఇప్పుడు కాల్డ్ అప్ ఎంత? 10 rupees కాదు. ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 10 rupees. 5 rupees అప్లికేషన్ లో పే చేసింది శ్రీవాణి. 2 rupees అలాట్మెంట్ లో పే చేసింది. 7 rupees అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ కాల్ 2 rupees పంపాను. 9 rupees అయిపోయింది. ఇంకా అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ 1 rupee ఉంది. అది ఫ్యూచర్ లో నేను నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తుంది. క్లియర్ బేటా? క్లియర్? Yes, sir. ఎస్ సార్. Okay, right. Right, this is also same question. Here, another one, section 78 of premium collect చేసాము. 10 rupees షేర్ అని 5 rupees excess collect చేసాము. This is one type of capital amount. క్యాపిటల్ రెవెన్యూ అని, క్యాపిటల్ రిసీట్ అని. కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్ని ఎక్కడ వాడాలి అనేది ఖచ్చితంగా మీరు చదువుకోవాల్సిన 3 వాక్యాలు చెప్తాను. యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఖచ్చితంగా థియరీ చదువుకోవాలమ్మా. ఎగ్జామ్కి పోయే ముందు రోజు ఖచ్చితంగా చదువుకొని పోతే మీకు 1 మార్క్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ప్రీమియం హౌ ద కంపెనీస్ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్స్ షేర్స్ ప్రీమియం అమౌంట్ ఫ్రమ్ విచ్ బ్యాలెన్సెస్ బోనస్ షేర్స్ క్యాన్ బి ఇష్యూడ్. ఈ రెండింటికి పాయింట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇష్యూయింగ్ పేడ్, ఫుల్లీ పేడ్ బోనస్ షేర్స్, ఫుల్లీ పేడ్ బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి, రైటింగ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్, అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ఇష్యూ, పేయింగ్ ప్రీమియం ఆన్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్, బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే 10 రూపాయల షేర్ని 15 రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు 5 రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చినాయి కదా. 5 రూపాయలు లాంటి లంసం 5 రూపాయలు అన్ని షేర్లు కలిపితే ఒక 500 కోట్లు కనుక లేదా 50 లక్షలు అయినాయి అనుకో, ఆ 50 లక్షలు దాన్ని ప్రీమియం అమౌంట్ అంటారు. ఈ ప్రీమియం అమౌంట్ని ఈ డిఫరెంట్ పర్పస్లో మాత్రమే వాడాలి. బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి వాడచ్చు. బోనస్ షేర్ అంటే ఏంటి? షేర్ హోల్డర్ విల్ గెట్ షేర్స్ వితౌట్ పేయింగ్ ఏ సింగిల్ రూపీ టు ద కంపెనీ. Bonus shares are the shares issued to its existing shareholders without any consideration. This is one way of distribution of
అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్. నిల్వ చేసిన రిజర్వులు, నిల్వ చేసిన మిగులు, నిల్వ చేసిన సర్ప్లస్ని వాటాదారులకి షేర్స్ రూపంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడాన్ని బోనస్ షేర్స్ అంటారు. ఆ బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు అమౌంట్ కావాలి కాబట్టి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసెసే కాకుండా షేర్ ప్రీమియం అకౌంట్ కూడా వాడుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నానా? నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కంపెనీస్లో యూజ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, చాలా పెద్ద మొత్తం ఉంటుంది, బల్క్ ఉంటుంది. దీన్ని P&L అకౌంట్కి డెబిట్ చేస్తే మనకు లాస్ అవుతుంది కంపెనీ. కాబట్టి మనము బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ చూపెట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత రైట్ ఆఫ్ చేస్తూ వస్తాము. కాబట్టి రైట్ ఆఫ్ చేయడానికి కూడా షేర్ ప్రీమియం అమౌంట్ని వాడుకోవచ్చు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ని రిడెంప్షన్ చేయడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా వాడచ్చు. ఇయర్ రైట్ when share application money is refunded due to rejection. So here you see మనము ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా మనకు అర్థం కావాలి. షేర్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ వచ్చింది. షేర్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ వస్తే నీవు ఎప్పుడు కూడా ఒక కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు కంపెనీలో కూర్చున్న అకౌంటెంట్ అనుకోవాలి. నువ్వు ఒక సోల్ ట్రేడర్ ఫర్మ్లో లెక్కలు రాస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ ట్రేడర్ అకౌంటెంట్ అనుకోవాలి. నీ సైకాలజీని అట్లా ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంట్రీ మిస్టేక్ అవ్వదు. కాబట్టి షేర్ అప్లికేషన్ రాగానే డబ్బులన్నీ వచ్చాయి. మనం ఇక్కడ 100 మంది ఉన్నాం, 100 మంది అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాము, కంపెనీకి డబ్బులు వచ్చేసాయి. కంపెనీ ఏమి ఎంట్రీ రాయాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ అటు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎస్ ఏమని రాయాలమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ Bank డేటెడ్ account టు to share షేర్ application అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎస్ షేర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అకౌంట్ ఈజ్ పర్సనల్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్ రియల్ అకౌంట్. వెరీ నైస్. అప్లికేషన్ అమౌంట్ ని రిఫండ్ చేస్తాను. ఎక్కువ వచ్చింది వాడికి షేర్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు అలాట్ ద షేర్స్. దట్స్ వై కంపెనీ ఈజ్ డిసైడెడ్ టు రిఫండ్ ద అప్లికేషన్ అమౌంట్ టు ఇట్స్ అప్లికెంట్స్, నాట్ షేర్ హోల్డర్స్. దట్స్ వై వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిటెడ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. Right? Surplus account is debited, share application account is credited. Call account is debited and share application account is credited. What is the right one? First Second option. one, bank of First one is right. Second one is right. ఏం చేస్తున్నాం మనము means here you have to understand the company, what company is doing. When share application money is refunded due to rejection, ఫస్ట్ వన్ కంపెనీ రిజెక్టెడ్ టు first one, అలాట్ sir. షేర్స్. కంపెనీకి డబ్బులు అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, షేర్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా లేదు అది. కాబట్టి వచ్చిన డబ్బుల్ని రిటర్న్ ఇవ్వాలి. అంటే కంపెనీకి అమౌంట్ ఏమవుతుంది? ఇస్ ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్? share up, ఇస్ ఇట్ Goes గోస్ అవుట్ out. ఆర్ ఇస్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్? Goes out. Goes out. Goes out. Asset కదా. Goes out. Who are receiving? Sir, bank, receive, reverse the entry. Bank is credited, sir. Share application is debited. Yes, share application account is debited and bank account is credited. It is right. Credited. First money. Very good participation. Right. Here, another question in 2022. Please. సార్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎందుకు సార్ అట్లుంటది? ఒకసారి రిజెక్ట్ అయిందనుకో మళ్ళీ పైసలు అనేవి రావనుకుంటా కదా సార్. కాదు నాన్న, రిజెక్ట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ ఎస్ కంపెనీ, ఎస్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఐ స్టార్టెడ్. నేను ఒక 100 crores ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను. షేర్ క్యాపిటల్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చేసాను. 100 crores బదులు 150 crores అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి నాకు. ఓకేనా బేట? హయ్యర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది. ఆ 50 crores అమౌంట్కి నేను షేర్స్ ఇవ్వలేను కదా, కాబట్టి అమౌంట్ వాపస్ ఇచ్చేయాలి. రిజెక్షన్ మీన్స్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు అలాట్ షేర్స్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిజెక్షన్ ఇయర్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ మై లాంగ్వేజ్? ఎస్ సార్, ఎస్ Yes, sir. Did you catch my point? Yes, sir. ఎస్ సార్. వెరీ నైస్ నాన్న. సో డిస్కౌంట్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఏమున్నాయంటే 2013 బిఫోర్ ఏం జరిగిందంటే షేర్స్ని డిస్కౌంట్కి కూడా ఇష్యూ చేస్తారు ఇన్ కామన్ ప్రాక్టీస్లో. కాబట్టి ఈ డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేసినప్పుడు 10 రూపీస్ షేర్ని నేను 6 రూపీస్కి అమ్ముతానడానికి వీల్లేదు. 10 రూపీస్ షేర్ని 4 రూపీస్
My dear students, please listen. Hello. Hello. sir. Hello. Yes, sir. Is it Sir, audible? Yes, sir. audible. Yes. Right. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Power has cut at my station. House lo current పోయింది. That's why I logged in mobile phone. Okay. Okay, Again. sir. You can continue, Okay. sir. So here what happened? Share premium అనేది here one you listen without slides. Okay, sir. Share premium is a capital receipt. Share premium will be shown in the balance sheet liability side. That is also you have to remember. If ఎప్పుడైతే మనం షేర్స్ ని ఇష్యూ చేసామో శ్రీవాన్ ఏం చేసింది 9 రూపీస్ వరకు మనం కాల్డ్ అప్ చేస్తే శ్రీవాణి 7 రూపీసే పే చేసింది. ఆర్ యూ లిసనింగ్? ఆమ్ ఐ కరెక్ట్? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Only 7 rupees Srivani paid. So after first call, 2 rupees call, she was unable to pay the amount. As a company issued notice. Why should we don't forfeit your shares? అంటే మేము నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటాలు మావి మేము ఎందుకు తీసేసుకోవద్దని 14 days తోటి ఒక నోటీస్ ఇచ్చింది. ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె అప్పటికి కూడా పే చేయలేదు. ఆమె దగ్గర 10 రూపీస్ షేర్స్ 100 ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేశారు. ప్లీజ్ లిసన్. 100 రూపాయల షేర్లు 10 రూపాయల షేర్లు 100 ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర. కాబట్టి ఆమె నాకు ఎంత కట్టాల్సి ఉండి ఇప్పటికి 900 పే చేయాల్సి ఉండే, కానీ 700 పే చేసింది. 200 డ్యూ ఉంది కాబట్టి కంపెనీకి డ్యూ ఉంటే నోటీస్ ఇచ్చి ఈమె పే చేయడం. If she is unable to pay after receiving the notice and after completion of 14 days also, company may take that shares back from the Srivani. అంటే శ్రీవాణి దగ్గర నుండి వాటాలన్నీ తీసేసుకుంటది. తీసేసుకొని ఆమె ఇప్పటి వరకు కట్టిన డబ్బుల్ని కూడా ఇచ్చేది. ఎప్పుడైతే షేర్ హోల్డరు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో షేర్స్ అమ్మబడ్డప్పుడు షేర్ హోల్డర్ మనీ పే చేయలేకపోతే కంపెనీ తన షేర్స్ ని తను రిటర్న్ తీసుకోవడాన్ని ఫోర్ఫీచర్ అంటాము. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే ఈమె 7 రూపాయలు పే చేసింది, 2 రూపాయలు పే చేయలేదు. కాబట్టి ఈ ఫోర్ఫీచర్ ఏదైతే ఉన్నదో మనము దీన్ని ఫోర్ఫీచర్ అని పిలుస్తాము. మరి ఈ షేర్స్ ని అట్లనే ఉంచుకుంటారా సార్ అంటే మళ్ళీ శ్రీవాణి దగ్గర తీసుకున్న షేర్స్ ని రాజేష్ కి అమ్మొచ్చు కంపెనీ. దాన్ని రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అంటారు. అంటే Yes, sir. రీఇష్యూ ఇచ్చినప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే ది మాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్ టు వైల్ మేకింగ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దాన్ ద అమౌంట్ కలెక్టెడ్ బై ద ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ షేర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు ఈ కొత్త షేర్ను నేను మార్కెట్లో అమ్మడానికి 7 రూపాయల కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ షేర్స్ ఫోర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. Forfeited shares. Forfeited shares and what we call reissue of shares. Yes. Reissue of shares అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆ షేర్ అకౌంట్ లో ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ రిజర్వ్ లో ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టయితే ఇంకా ఆ రిజర్వ్ ని మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఫోర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎట్లా సార్? ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. Yes, capital reserve. How much you are listening to check? Yes, sir. And to test, that's only I told you. That is the balance in what we call reserve. So transfer to capital reserve account. Capital reserve account. Nana? So this extent what we learned today, the power is cut here. Tomorrow we will see for 2 hours. Okay, Nana? Okay, sir. Okay, beta.
Right. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ Thank you, ఈ sir. క్లాస్ అప్లోడ్ For your Thank you, sir. examination support, I concluded my meeting by 7:50 only. What I assured, I maintained that for the ఓకే sake Yes, of sir. your final year exam. Okay? ఓకే సార్. నో ప్రాబ్లం good సార్, sir. కంటిన్యూ. Okay, sir. Then, విల్ వాచ్ ఇన్ యూట్యూబ్ సార్. what please? What please? కంటిన్యూ Nothing, చేయండి sir. సార్, ఏం కాదు. Okay. Right.